السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ آج ہم آپ کے لیے دو خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے پشاور کا ایک ہیومنگس بڑا جلسہ جو کہ پشاور کی تاریخ میں تمام پارٹیوں سمیت پی ٹی آئی کی جانب سے بھی سب سے بڑا جلسہ تھا، اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر ایک کیا نئی بات کہی گئی وہ زیر بحث لے کے آئیں گے۔ جبکہ آج کی دو خوشخبریاں جو ہیں وہ کچھ یوں ہیں، پاکستان سے گوشت اور مچھلی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ جبکہ آج کی تیسری اور آخری خوشخبری ہے کہ غریب گھرانوں کے 1,38,000 طلباء کو گریجویشن تک مفت اسکالرشپس دی ہیں، اس کو پروگرام کے آخر میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں پشاور، جہاں گزشتہ روز پی ٹی آئی کا جلسہ تھا۔ امید تو کی جا رہی تھی بہت بڑا ہوگا، لیکن اس سے بھی بہت بڑا رہا، کیونکہ جلسہ گاہ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر تک گاڑیاں جیم پیک تھی۔ حالانکہ جب تقریر کا ٹائم تھا اس وقت رات 12-12:30 بجے جب عمران خان کی تقریر تھی، اس وقت پشاور ایسا اتنا نہیں جاگتا جتنا لاہور یا کراچی جاگتے ہیں۔ تو اس حساب سے بہت سارے ناقدین، جیسے کامران شاہد، ان کی ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، کچھ اور ایسے جرنلسٹ جو کہ پی ٹی آئی کے گروپ کے نہیں ہیں، یعنی کہ اے آر وائی کے گروپ کے نہیں ہیں، وہ بھی اس جلسے کو بہت بڑا کہہ رہے ہیں۔ ایک حساب سے اچھا ہے، پاکستانی عوام کو پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے اور آپ نے اسی لاٹ میں سے چوز کرنا ہے کہ ان میں سے کم برا کون سا ہے۔ تو اوبیسلی زرداری نواز شریف کے مقابلے میں آپ کو کم برا تو عمران خان ہی ملے گا۔ اب اس کے اندر اہم بات یہ ہوئی کہ عمران خان نے بھی مریم نواز والا جو کام ہے شروع کیا ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ جس طرح مریم نواز مزاحمت کرتی تھی، بیانات دیتی تھی اور پیچھے سے شہباز شریف مفاہمت کر کے پرائم منسٹر بن گئے، اسی طرح پی ٹی آئی بھی وہی گول اچیو کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لا کر۔ اور اسٹیبلشمنٹ تو انڈر پریشر ہے، وہ کیوں کہ پی ٹی آئی تو 4 جماعتوں کا الحاق تھا، پی ٹی آئی کے اپنے 155 ووٹ، اس کے بعد ایم کیو ایم آ گئی، باپ آ گئی اور پی ایم ایل کیو، کچھ 2-3-4 جو تھے وہ آزاد امیدوار ٹائپ چھوٹی پارٹی ہے، وہ میٹر نہیں کر رہی تھی کیونکہ 172 کا فگر پورا ہو رہا تھا۔ یہاں پر 174 کا فگر پورا کرنے کے لیے 16 پارٹیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، کیا وجوہات تھیں کہ اس متنجن کو، اس کاکٹیل کو بنایا تو گیا ہے۔ اب اس میں سے سب سے جو بڑا شیئر ہولڈر نون لیگ کے بعد ہے پیپلز پارٹی، اس نے کوئی وزارت لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایم کیو نے بھی کہا ہے جی ہم وزارت نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس حکومت کے اوپر اس قدر مشکل معاملات آ جائیں گے، کیونکہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہوئی ہیں، کوکنگ آئل مہنگا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں، 17 روپے کلو تک کوکنگ آئل مہنگا کر دیا گیا۔ اب شہباز شریف اس کو کم کر کے دکھائے، نہیں ہو سکتا۔ آٹا مہنگا ہونے جا رہا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ یہ تمام پارٹیاں مل کے برڈن ڈالیں گی نون لیگ کے اوپر، اور نون لیگ کا ووٹ بینک خراب ہوگا۔ اگر یہ عقل کرتی نون لیگ تو اس لالچ میں نہ پڑتی اور اگلے الیکشن میں تیاری کے ساتھ جاتی، تو شاید پی ٹی آئی سے بڑی آسانی کے ساتھ اقتدار چھین سکتی تھی۔ لیکن اسی کو کہتے ہیں سیاست، انسان حماقتیں کرتا ہے اور چھوٹے مفادات کے لیے بڑی جو اپرچونٹیز ہے اس کو ضائع کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس۔ جو 8 ماہ تھے رواں مالیاتی سال کے جولائی سے لے کر فروری تک، اس کی ایکسپورٹ فگرز آئی ہیں۔ اس کے اندر پاکستان سے جو مچھلی ہے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $362 ملین رہیں، اور گوشت کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ $220 ملین رہیں۔ کل ملا کے پاکستان نے ان 2 اشیاء کی ایکسپورٹس کی وہ $583 ملین تھی۔ اور اگر بات کی جائے فروری کی، فروری کے مہینے میں پاکستان نے گزشتہ سال فروری کی نسبت 16.5% زیادہ مچھلی کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کی ہیں، اور گوشت سے بنے والی اشیاء جو ہیں وہ پاکستان نے 10.5% زیادہ ایکسپورٹ کی ہیں فروری سن 2021 کی نسبت۔ تو پاکستان میں ایک ہیلدی ایک رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی باقی جو دیگر پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسپورٹس کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر 8 مہینے کے اندر ہم فوڈ کی ایکسپورٹس اور فوڈ کی امپورٹس کی بات کریں تو پاکستان نے جو ایکسپورٹس کی وہ تھی $3.43 کروڑ، جو کہ پچھلے سال $2.80 کروڑ تھی۔ یعنی فوڈ کی ایکسپورٹس میں پاکستان نے $600 ملین اضافہ کیا ہے، اور یہ 20% کا اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی فوڈ کی امپورٹس بڑی بھی ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں خوردنی تیل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔
2 से 2.5 गुना महंगा हुआ है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान जो है हर साल तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर्स का घी और ऑयल वगैरह उसकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान ने 8 माह के दौरान 6 अरब 42 करोड़ डॉलर्स की फूड आइटम्स इंपोर्ट की। उसमें से मुझे उम्मीद है तकरीबन 3 अरब डॉलर्स का तो हमने जो एडिबल ऑयल है और उसकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की होंगी, जो पिछले साल से 17% ज़्यादा है। तो अगर हालात पुराने रहते तो हमारी ये फूड इंपोर्ट्स जो हैं ये सिर्फ 10% बढ़नी थी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये 20% बढ़ चुकी है। लेकिन अल्लाह कुछ और मंजूर था, हमें चाहिए कि हम मुल्क के अंदर खुर्दनी तेल को बड़े पैमाने पर उगाने के लिए उसके प्रोसेस का आगाज़ करें। यहाँ पर कैनोला, सूरजमुखी और इस तरह के दीगर जो खुर्दनी तेल वाले पौधा जात है उनकी काश्त करें ताकि आवाम को सस्ता और मयारी खुर्दनी तेल हासिल हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक तो तेल रूटीन से दुनिया भर से ज़्यादा खाते हैं और दूसरा घटिया क्वालिटी का खाते हैं। दुनिया भर में होता ही है कि जो एडिबल ऑयल होता है वो 20% हार्ड ऑयल होता है और 80% सॉफ्ट ऑयल होता है। हमारे यहाँ उलट है, हम लोग 80% हार्ड ऑयल खाते हैं जबकि 20% सॉफ्ट ऑयल खाते हैं। जैसे घी है, घी के अंदर हार्ड ऑयल ज़्यादा होता है और घी आसानी से जाकर हमारी नालियों में, दिल के शरीयानों में जम जाता है, जबकि ऑयल जो है उसकी निस्बत कम चलता है। और फिर अगर ऑयल कैटेगरी में जाएं तो बजाय मिक्सचर की कोशिश किया करें कि आप सनफ्लावर का ऑयल खाएं। इसके अलावा अगर आप कोशिश करें कैनोला खा लें। इसके अलावा अगर आप खाएं कॉर्न ऑयल खाएं, वो अच्छा है। ऑलिव ऑयल वो खाएं। जो मिक्सचर आप देखते हैं अक्सर कंपनीज का, इसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट्स में जाएं तो 3-4 मुख्तलिफ जो अगर कुकिंग ऑयल के अंदर मुख्तलिफ ऑयल्स मिक्स किए होते हैं तो उसको अवॉइड करें। वो सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो मिक्स वाला ऑयल मत खाएं। ऊपर देख लें लिखा हुआ है कैनोला, सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल, तो वो आपके लिए दी बेस्ट है। इसी से चलते हैं आज की दूसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। पीटीआई हुकूमत ने एक अच्छी स्कीम का ऐलान किया था कि एहसास के बैनर तले, जो कि इस हुकूमत ने आगे ख़त्म कर दी है, इन्होंने ग्रेजुएशन और उसके नीचे के तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया था, फ्री एजुकेशन और माहाना स्टाइपेंड भी। तो 2 सालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है। ऑल्दो इस दौरान कोरोना रहा, मुश्किलात रही, 2 सालों के दौरान 1,38,000 तलबा, ऐसे तलबा जिनकी घरेलू इनकम जो है 45,000 रुपया महीना से कम है, उनको स्कॉलरशिप दी गई है और इनमें 50% खवातीन थी, उनको स्कॉलरशिप मिली है। और ये स्कॉलरशिप्स 129 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में दी गई है अक्रॉस पाकिस्तान, और ये क्रॉस पाकिस्तान मिली है। अभी तो इस साल 1,22,744 तलबा ने मज़ीद इसके अंदर अप्लाई किया था, जिनको अगले 2-4 महीने में स्कॉलरशिप्स मिलनी थी। लेकिन हम उनके लिए दुआ गो भी, हमारी हमदर्दी है कि उन नए तलबा को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी क्योंकि हुकूमत ने एहसास का प्रोग्राम ही बंद कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने, देखिए जुल्म देखिए, उसको सिर्फ 20 तक महदूद किया है पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो अंदरून सिंध से एक बड़ा वोट मिलता है, वो बेनज़ीर के जो पैसे आते हैं 12, 13, 14 हज़ार रुपया, उसकी वजह से मिलता है। लोग समझते हैं शायद बेनज़ीर अपनी जेब से दे रही है, हालांकि ये पैसा रियासत पाकिस्तान दे रही है। तो इसको उन्होंने कानून के अंदर ऐसा लिखवाया कि अब इसको अब 2/3 मेजॉरिटी के अलावा चेंज भी नहीं कर सकते। इसके साथ इमरान खान एक और स्कीम ऐलान करने जा रहे थे, वो थी 26 लाख तलबा के लिए 38 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स। वो प्रोजेक्ट भी शेल्फ कर दिया गया है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को जो अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे तलबा को ग्रेजुएशन के अंदर ये स्कॉलरशिप देने का, इनको कंटिन्यू करें, इनसे बुक्स ना करें, क्योंकि ये जो 1,38,000 तलबा को स्कॉलरशिप मिल चुकी है और आगे मिलती रहेगी, उनकी तो ज़िंदगी 1,38,000 ख़ानदान गुरबत से बाहर आ गए। फिर जिन 1,22,744 तलबा ने अप्लाई किया था, उनको जब स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो जिस तालिब इल्म ने इंटर में कॉलेज छोड़ देना था, अगर वो ग्रेजुएट करेगा, अगर कोई MBA करेगा, कोई और फील्ड में जाएगा, तो उसका पूरा ख़ानदान गुरबत से बाहर आ जाएगा। तो समझ लीजिए जितने पैसे हम आज इन तलबा पे लगाएंगे, 10 गुना हमें ये इकॉनमी में रिटर्न मिलेगा जब ये अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, अच्छी जॉब्स पे होंगे। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो साबिक़ा हुक्मरानों के अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसी तरह चलाएं जिस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।